بھارت سے دوسرا بڑا ریلا پاکستان کے دریائے چناب میں داخل ہو گیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ چناب پل کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر سیلابی صورتحال پر انتظامیہ ہائی الرٹ۔ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا سیلابی ریلا ہیڈ خانقی کی طرف رواں دواں۔ متعدد دیہات خالی کروا لیے گئے۔ سیلابی پانی کے بہاؤ کے پیش نظر پل ہیڈ خانقی کے قریب پہلا چگاف ڈالنے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ انتظامیہ نے 450 دیہات خالی کروانے کے لیے مساجد سے اعلانات بھی کروا دیے۔ عبدالحکیم کے پاس ریلوے ٹریک سے راوی کا پانی گزرنا شروع ہو گیا۔ ملتان میں اکبر فلڈ بند پر پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے ہیڈ محمد والا پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کو دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب سے آگاہ کر دیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کا سیلابی صورتحال سے متعلق مراسلہ وزارت آبی وسائل کو موصول۔ وزارت آبی وسائل نے دریائے ستلج میں فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ ہریکے زیری اور فیروزپور زیری میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ دریائے طویل میں بھی مقبوضہ جموں کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کی اطلاع۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے 5 ستمبر تک بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ سیلابی صورتحال میں شدت کا خدشہ، متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور حفاظتی اقدامات کی ہدایت کر دی۔ ہیڈ سدھنائی کو بچانے کے لیے مائی سفونہ بند کو بارودی مواد سے اڑا دیا گیا۔ دریائے راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ بہاؤ 1,85,563 کیوسک تک پہنچ گیا۔ بند توڑنے سے تحصیل پیر محل کے 12 دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ فصلیں دریا برد۔ شدید زرعی نقصان، علاقہ مکینوں کو مال مویشی سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ پانی کے دباؤ پر ہیڈ محمد والا روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ خانیوال کے 136 مواضعات سیلابی ریلے سے متاثر۔ سیلابی ریلا ریلوے برج تک بھی پہنچ گیا۔ خانیوال شورکوٹ ریلوے سیکشن معطل، ٹرینوں کی آمد و رفت منسوخ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ سے چیئرمین این ڈی ایم اے کو ٹیلی فون۔ ملک میں سیلابی صورتحال جاری امدادی کارروائیوں پر بریفنگ لی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے وزیر اعظم کو دریائے راوی، چناب اور ستلج میں بڑھتی ہوئی طغیانی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی تیاری قبل از وقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ این ڈی ایم اے کو صوبائی حکومتوں سے مکمل تعاون کر کے حفاظتی اقدامات اور امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریسکیو ریلیف کے کاموں کا جائزہ لیا۔ متعلقہ حکام کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ مریم نواز متاثرین کے لیے قائم قاسم بیلا فلڈ ریلیف کیمپ پہنچ گئیں۔ سیلاب متاثرہ بچوں اور خواتین میں گھل مل گئیں۔ بچوں میں چاکلیٹ، بسکٹ، وردی پیک تقسیم کیے، اپنے ہاتھوں سے جوتے بھی پہنائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خواتین کو گھروں کی بحالی کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کروائی۔ ہیلتھ، ریسکیو اور دیگر کاؤنٹرز کا بھی جائزہ لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے رابطہ۔ صوبے میں حالیہ شدید بارشوں، سیلابی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ صدر مملکت کو گورنر پنجاب نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صوبے کے دور دراز علاقوں میں امدادی ٹیمیں پہنچ چکیں۔ پاکستان ہلال احمر کی سرگرمیوں کا دائرہ کار لاہور، حافظ آباد، قصور، مظفر گڑھ سمیت پورے صوبے تک پھیلا دیا گیا۔ امدادی کیمپ اور کرتارپور میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی قائم کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، موسمیاتی تبدیلیوں نے پاکستان کو نئے چیلنجز سے دوچار کر دیا۔ ہم اپنے عوام کو اس سخت وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سیلاب میں بیٹیوں کے جہیز بہہ جانے کی خبر، گورنر پنجاب نے 9 لڑکیوں کی شادی کی ذمہ داری اٹھا لی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سیلاب متاثرہ خاندان کے پاس لاہور مولنوال پہنچ گئے۔ سیلاب زدگان کے لیے روزانہ 3 وقت کے کھانے اور خیموں کا اعلان۔ ریڈ کریسنٹ کے میڈیکل کیمپ سے متاثرہ علاقوں میں لگانے کا فیصلہ۔ سرکاری مدد نہ ملی، اپنی مدد آپ کے تحت جانیں بچائیں، اہل علاقہ کا شکوہ۔ سیاست سے بالاتر ہو کر متاثرین کی مدد کرنی ہوگی۔ اس وقت میری تمام تر توانائیاں سیلاب زدگان کی بحالی پر مرکوز ہیں۔
पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खुल्लड़ पॉइंट, हसूबाली, बदवाना, जंग और ज़िला चनियूट में पाक फौज और सिविल इंतजामिया दिन रात मुतासरीन की मदद में मसरूफ़। पाक फौज ने सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम कर दिए। सैलाब मुतासरीन के लिए उन इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब टीम हर जगह मसरूफ़ खिदमत। पाक वतन में सैलाब ज़दगान के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। टेंट सिटी भी सज गए। सैलाब ज़दगान के इस्तकबाल के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स में रेड कारपेट बिछ गए। टेंट सिटी में सैलाब ज़दगान के क़याम के लिए बेहतरीन इंतज़ामात, नाश्ता, ज़हराना और इशाइया पेश खिदमत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब ज़दा फार्मर्स के मवेशियों के लिए मुफ्त चारे की फराहमी जारी। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन के लिए फील्ड अस्पताल मौजूद। डॉक्टर्स और अमला भी खिदमत में मसरूफ। हुकूमत पंजाब ने किसी भी निजी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। सिर्फ हिदायत दी गई है कि खाना तकसीम करने से पहले ज़िला इंतजामिया फूड अथॉरिटी से चेक करवाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली कि बाज़ जगहों पर प्राइवेट अफराद की जानिब से गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत है। कुछ लोग इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की सेहत का ख्याल रखते हुए ये हिदायत जारी की गई। बिलावल भुट्टो से सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह, नवीद कमर, वज़ीर बल्दियात सईद गनी से अलग अलग मुलाकातें। सिंध में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल और इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर ना छोड़े। रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। नासिर हुसैन शाह ने बताया कि सखर, रोहरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सईद गनी ने कहा कि सिंध के तमाम अजला की इंतजामिया से मुसलसल राबते में हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो कल लाहौर का दौरा करेंगे। सरियाब वाक़या कंट्रोल से बाहर था और इसकी रोकथाम मुमकिन नहीं थी। कोयटा में होने वाले धमाके से कबल मुंतज़मीन को 3 दफ़ा जलसा ख़त्म करने का कहा, लेकिन उन्होंने इसे संजीदा नहीं लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात की कोयटा में पुलिस हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, खुदकुश हमलावर की उम्र 30 साल से कम थी, शनाख्त नहीं हो सकी। जलसे के लिए सिक्योरिटी दी गई थी। वाक़या जलसागाह के अंदर होता तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग से कबल जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज के चीफ जस्टिस को खतूत। क्या हाई कोर्ट के जजेस अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में सवाल उठाया कि जिला इंतजामिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्सिंग में शफाफियत की कमी, सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके केसेस एडिशनल जजेस को दिए जा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में लिखा कि जजेस और चीफ जस्टिस अवामी ओहदेदार हैं, बादशाह नहीं है। कुछ केसेस में कॉज लिस्ट जारी न करना अदलिया की आज़ादी पर सवालिया निशान है। बानी पीटीआई के भांजे शारिस खान की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। अदालत ने शारिस खान की दरख्वास्त से जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। दौरान समाअत मुलजिम के वकील ने कहा कि शारिस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कारकुनों को उकसाया है। शारिस के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद शारिस खान की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। कालाबाग डैम को लेकर अली अमीन का बयान पार्टी को पसंद न आया। सलमान अकरम राजा ने भी जाती बयान करार दे दिया। कालाबाग डैम पर सिंध और केपीके के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की एटीसी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, सदारती निज़ाम पार्टी पॉलिसी नहीं, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। फॉर्म 47 का पैदावार पार्लियामान आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं रखती। हमारे खिलाफ जाली मुकदमा दर्ज किए गए, समाअत भी नहीं हो रही। भारत की आबी जाहिरियत से किसान तबाह हो चुका है। कालाबाग डैम हर सूरत बनना चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मुल्क में इंसाफ को आम किया जाए। अवाम इंसाफ के लिए आसमान न देखें। 9 मई केसेस में शहादतें नहीं,
वकील, गवाह और फैसला सब सरकारी है। फैसलाबाद में 108 अफराद को सजा, राशिद शफीक को चौथे केस में सजा मिली। हमारा मुतालिबा है कि इंसाफ हो, गरीब को रिलीफ मिले, मुल्क में अमन और तरक्की आए। इलेक्शन कमीशन ने मीर कराची मुर्तज़ा वहाब की अपील बहाल कर दी। डीएमओ के फैसले के खिलाफ अपील पर 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की है। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि डीएमओ ने सुने बगैर फैसला सुना है, कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि अपील मुकर्ररा वक्त के बाद दायर होने पर मुस्तरद की गई थी। मेंबर पंजाब ने का कहना है कि कमीशन ने 1 साल से बुलाया, आप पेश नहीं हुए, बारिश का जवाब गैर तसल्ली बख्श, बारिश तो अब हुई है। इलेक्शन कमीशन ने अपील बहाल करते हुए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में बैक वक्त 2 सरकारी ओहदे रखने के खिलाफ केस की समाअत। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहू की तकर्री पर फरीकैन को नोटिस जारी। वकील सफाई ने कहा कि रिटायरमेंट की मंजूरी से कबल ही चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का ओहदा संभाल लिया। दरखास्त गुजार ने इल्जाम लगाया कि 2 माह तक दोनों इदारों से तनख्वाहें वसूल करते रहे। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रिलीफ ऑर्डर जारी नहीं किया। अदालत से तकर्री को खिलाफ ज़ाब्ता करार देने और शफाफ इंक्वायरी की सदा। दरखास्त गुजार ने तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की भी दरखास्त दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए मवासलात अलीम खान की वफ़द के हमरा मुलाकात। वफ़द में सेक्रेटरी मवासलात अली शेर, चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी साहिबजादा शहरियार सुल्तान शरीक, वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई वज़रा भी मौजूद। इजलास में M6 मोटरवे की तामीर और M10 पर बातचीत। M6 मोटरवे हैदराबाद तसक्कर काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब वफाकी हुकूमत M6 हैदराबाद सक्कर सेक्शन की मंजूरी दी है। शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतही वफ़द की मुलाकात। तरक्याती मंसूबे, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट और पानी और सफाई पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत शहरी तरक्की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मंसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। रेड लाइन मंसूबे के लिए माली और तकनीकी ताउन जारी रहेगा। शर्जील मेमन ने कहा कि ADB का ताउन काबिल तहसीन है। मंसूबे अवामी फ़ायदे के लिए अहम हैं। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार से पीपल्स पार्टी के रहनुमा, अपोजिशन लीडर, पार्लियामेंटेरियंस की अलहदा मुलाकातें। रहनुमाओं ने अपने अपने हलकों के मसाइल, अवामी मुश्किलात पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला ने मसाइल के हल के लिए मुताल्लिक़ इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत दी। कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम के खिदमत के मिशन पर कारबंद है। अवामी मसाइल का बरवक्त हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों पर तशक्कुर का इजहार किया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर तर्जुमान पाकिस्तान हुकूमत राजा अंसारी, DS रेलवे और दीगर हुकाम ने वज़ीर रेलवे का इस्तकबाल किया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि लाहौर की तरह कराची कैंट स्टेशन को भी अपग्रेड करेंगे। सिंध में कराची समेत हैदराबाद, सक्खर और रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर काम होगा। टिकटॉक के वीडियो से मुलजिम गिरफ्तार। पेंगुलिन को सैलाबी पानी में फेंकने वाला सफाक शख्स पकड़ा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर महकमा वाइल्ड लाइफ की बरवक्त कार्रवाई। मुलजिम किला अहमदाबाद जिला नारोवाल से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा कि जंगली हयात पर जुल्म करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। कानूनी तकाजे हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की कीमती जंगली हयात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दरख्तों की नीलामी की आड़ में जंगलों की कटाई का धंधा बंद कर दिया। पंजाब की तारीख में पहली बार जंगल की लकड़ी की नीलामी का रवायती निज़ाम ख़त्म करने का फैसला। मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी आयद। जंगलात की लकड़ी की नीलामी पर पाबंदी का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के माहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब के दलेराना फैसले का खैर मक़दम किया।
سندھ ہائی کورٹ میں شہر کی پبلک پلیسز اور سڑکوں پر بل بورڈز لگانے کے خلاف کیس کی سماعت۔ KMC صدر ٹاؤن سمیت دیگر اداروں کے وکلاء نے اپنے وکالت نامے جمع کروا دیے۔ عدالت نے فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ حالیہ بارشوں میں بل بورڈز گرنے سے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ درخواست شہری ریحان خان کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں سندھ حکومت، KMC، مختلف ٹاؤنز اور دیگر اداروں کو فریق بنایا گیا۔ کمسن بچی کو ہراساں کرنے کا کیس، اسکول وین ڈرائیور اویس خان کو 14 سال قید کی سزا۔ عدالت نے فیصلے میں مجرم کو 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی لگا دیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 3 سال قید بھگتنا ہوگی۔ پروسیکیوٹر ہیرا ناز نے بتایا کہ ملزم اسکول وین ڈرائیور تھا، بچی کو روز پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ متاثرہ 7 سالہ بچی نے والدین کو ڈرائیور کی غیر اخلاقی حرکات سے آگاہ کیا۔ عدالت نے دوران سماعت وکیل صفائی کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ محکمہ تعلیم سندھ کا اہم فیصلہ، اساتذہ کے تبادلوں اور تقرریوں کے لیے سب کمیٹی قائم۔ سب کمیٹی ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کی سربراہی میں کام کرے گی۔ کمیٹی میں ڈائریکٹر HR، ڈپٹی ڈائریکٹر IT، ڈپٹی سیکرٹری سیکنڈری اور پرائمری شامل۔ ڈپٹی ڈائریکٹر IT کمیٹی کے سیکرٹری نامزد کمیٹی ایک ہفتے میں سفارشات تیار کر کے رپورٹ جمع کروائے گی۔ تمام کیسز موجودہ پالیسی کے مطابق جانچے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے تمام متعلقہ حکام کو آگاہ کر دیا۔ سیلاب اور بارشوں سے ملکی فوڈ سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق۔ چاروں صوبوں میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں ہوش و اضافہ، طلب زیادہ رسد کم۔ آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ پنجاب حکومت کی گندم آٹا ترسیل پر پابندی سے دیگر صوبے متاثر۔ کراچی میں 100 کلو گندم بوری 7,200 سے بڑھ کر 9,300 روپے کی ہو گئی۔ پشاور میں 100 کلو گندم کی قیمت 9,800 روپے، 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,500 روپے سے زائد کا ہو گیا۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 1,450 روپے کا ہو گیا۔ مزید مہنگائی کا خدشہ بھی ہے۔ بھارت میں لڑکا گرل فرینڈ کا فون مسلسل مصروف ملنے پر آپے سے باہر ہو گیا۔ فون مصروف رہا تو لڑکے نے پورے گاؤں کی بجلی ہی کاٹ دی۔ محبوبہ سے بات نہ ہو سکی تو بجلی کے کھمبے پر چڑھ گیا، سپلائی بند کر دی۔ ویڈیو وائرل، بجلی کاٹنے کی پوری کارروائی کیمرے نے قید کر لی۔ نہ ہی لڑکے کا نام سامنے آیا، نہ لڑکی کی شناخت، لیکن حرکت سوشل میڈیا پر چھا گئی۔ انتظامیہ حیران، گاؤں والے پریشان، لیکن لڑکا مطمئن۔ سندھ حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر 2 روزہ عام تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ صوبے بھر میں 5 اور 6 ستمبر کو دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ عام تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پاکستان بھر میں عید میلاد النبی مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ اسلام آباد میں دن کا آغاز 31 توپوں، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ نماز فجر کے بعد ملک و ملت کی سلامتی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں۔ مساجد، گلیوں، بازاروں اور گھروں میں چراغاں، درود و سلام کی محافل کا انعقاد۔ سیرت النبی پر تقاریب، جلوس اور نعت خوانی کا اور محافل کا سلسلہ جاری رہے گا۔